ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ नरेंद्र मोदी जी जो इलैक्शन च गए सी तो उन्होंने एक नारा लाया सी, बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। ये 2014 की गल है, लेकिन 2014 तो बाद अज 2022 तक जिस तरीके नाल मोदी साहब के राज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने महंगाई वधा के लोगों की जिंदगी दूबर की है, उन्हें सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ते। अज मुल्क च होलसेल प्राइस इंडैक्स जिहड़ा है ਉਹਦੀ ਰਿਕਾर्ड देश के इतिहास मैनूं लगदा 1991 तो बाद तकरीबन 30-31 साल बाद महंगाई दर 15.8% हुई है। महंगाई दर रिकार्ड तोड़ महंगाई दर हुई है। और पिछले अप्रैल 2021 तो लैके 2021 10.47 सी। एक साल च हालात ये है कि जेड़े मोदी जी कहते सी कि असी जो हिंदुस्तान च सरकार बनावांगे, भारतीय जनता पार्टी सत्ता च आऊगी तो हरेक हिंदुस्तानी दे खाते च 15-15 लाख रुपए जमा करावांगे। 15-15 लाख रुपए ते की देने सी। 15% तो वध जिहड़ी महंगाई दर नाल लोग जूझ रहे मुल्क च। जिस तरीके नाल लोकां दी रोजी रोटी हालात ये आ, ऑयल सीड्स जिहड़े आ साडे ऑयल उन्हां च 90% तो अबव महंगाई हो गई 8 साल पिछले 7 साल 8 साल 2014 तो लैके 22 तक। ऑयल सीड च 90% तो वध महंगाई हो गई। दालां च 50% तो वध महंगियां हो गई। और जिहड़ा सब्जी है वैजीटेबल है ओदी जिहड़ी दर है वह भी तकरीबन 25 तो 30% तक है। इस तो अलावा ऑयल प्राइस जिहड़ा साडा तेल है, एक तो खाण जिहड़ा रसोई ते ऑयल की गल की 90% तो उपर है। जिहड़ा असीं तेल वरतते हैं गड्डियां चलाउण च, गैस वरतते हैं, ਉਹਦੀ दर भी तकरीबन 40% तो उपर गई है मोदी जी के इस राज। सो ਜਿਹੜੇ मोदी साहब कहते सी महंगाई नूं ला के नारा दिता सी, उन्हां दा ਉਹ नारा तो सच्चा नहीं होया। लेकिन देश के मौजूदा होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने एक बार गल कही सी 15 लाख नूं लैके कि 15 लाख एक जुमला है। वो जुमला साबित हो गया मोदी साहब का जिहड़ा नारा है। अज देश का हरेक वर्ग महंगाई रसोई तो लैके बच्चों के स्कूल तक, बच्चों की पढ़ाई लिखाई तक, स्टेशनरी तो लैके हरेक जिहड़ा आम इंसान की जिंदगी नाल जुड़िया पक्ष है उहदे च इन्नी तेजी नाल महंगाई वधी है। और एक तरह का जिन्हों कह सको कि साडी जिहड़ी इकोनमी है वो तहस नहस होने वाली हुई पई है। इसे दौरान मोदी जी कहते सी असीं किसानां दी जिहड़ी इनकम है वो दुगनी करनी है। ये भी तुहानूं सारिआं नूं पता ही होना है। मानयोग प्रधानमंत्री जी ने कहा सी 2022 तक किसानां दी इनकम असीं दुगनी कर देनी है। किसानां दी इनकम ते दुगनी की होनी है? तकरीबन किसानां दा जिहड़ा खर्चा है, जिहड़ी मौजूदा उस टाइम इनकम सी 2015 ये मोदी जी ने 15 च गल कही सी, उस टाइम तो किसानां दी इनकम च 30% गिरावट आई है। दुगनी तो की होनी सी, गिरावट आई है किसानां दी। खाद महंगी, आप पोटाश देख लो 1100 तो सीधी 1700 एक साल च। DAP नूं पिछले साल 1200 रुपए सी, इस बार 1350 करती। पेस्टिसाइड महंगा, डीजल
2015 ਚ 2014 ਚ 55 ਰੁਪਏ ਸੀ, ਅੱਜ 90 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਪੈਟਰੋਲ 100 ਰੁਪਏ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਰੁਪਏ ਵੀ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਆ ਉਹ 'ਤੇ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਆ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਸੋਈ 'ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡਾਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਬਰ ਹੋ ਗਈ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਲਈ। ਸੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ 15.8% ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਦੁੱਗਣੀ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ 30% ਹੋਰ ਗਿਰ ਗਈ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਕ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਡੇਅਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਕਰਿਆਨਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਆਟਾ ਲੈਣਾ ਆ, ਕੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਸੈਕਟਰ ਅਨਕੰਟਰੋਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸਟੱਡੀ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਹਾਈਐਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਆ, ਅਪੀਲ ਕਰਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਤਰਸ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਮਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਕਿਸਾਨ, ਗਰੀਬ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਆਮ ਮੀਡੀਓਕਰ ਫੈਮਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਉਹ 2 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੂਬਰ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਮਜਬੂਰ ਇੰਨੀ ਹੋ ਗਈ ਆ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਦੇਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲਾ ਉਠਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਤਰਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਡਾਊਨ 'ਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਖਤ ਕਦਮ ਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੇ ਔਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਇਆ ਜਥੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੰਘ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮਾਡਰਨ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਹਥਿਆਰ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸਿਰਮੌਰ ਹਸਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਉਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਸੰਗਰੂਰ ਜੋ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾਏ ਗਏ ਸੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਆਸਤ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਲਾਏ ਗਏ? ਨਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਈ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਜਿਹਨੇ ਆਵਾਜ਼, ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਫੈਸਲੇ ਉਹ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਈ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਵੱਧ ਰਹੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਕੀ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੱਧ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਸਤਾ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ।
ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ, ਸਰਮਾਏ ਛਡਾਇਆ ਜਾਊਗੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਫੈਕਟ ਰੱਖਿਆ, 2014 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਹੁਤ हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार ਤੇ ਅੱਜ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਦਰ 15% ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਚਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ 15-15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਦੇਣੇ ਆ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਸੋ ਤਰਾਹੀ ਔਰ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਪਿਛਲੇ 45 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਗਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਾਦ ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਮੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆ। ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ, ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ, ਇਹ ਹੈ। ਕਾਂਗ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਸ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਾਹਤ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੈ? ਮਾਰਚ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਕੱਢ ਲਓ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ। 96 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ, 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪੈਟਰੋਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਿਬੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰੇਟ ਵਧਾਉਂਦੇ ਆ। ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵਧਾਤੇ, 10 ਰੁਪਏ ਵਧਾਤੇ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ, 7 ਰੁਪਏ ਡੀਜ਼ਲ ਤੇ ਘਟਾ ਲਏ। 15 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਵਧਾਤੇ ਤੇ 9 ਰੁਪਏ 50 ਪੈਸੇ ਘਟਾ ਲਏ। ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਹੈ, ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਸਮੀਕਰਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੁਲਕ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, 2014 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸੀ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਕੀ ਸੀ? $55 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਸੀ ਨਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਕਰੂਡ ਆਇਲ ਸਟੇਬਲ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਉਦੋਂ ਡੀਜ਼ਲ ਸੀਗਾ 55 ਰੁਪਏ, ਮਤਲਬ 56 ਰੁਪਏ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 71 ਰੁਪਏ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਉਹ ਦੁੱਗਣੇ ਦੇ ਕਰੀਬ, ਕਿਉਂਕਿ 100 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ ਡੀਜ਼ਲ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਉਹ ਮੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਕੋਈ। ਸੋ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਇਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ ਡੀਜ਼ਲ 30 ਰੁਪਏ ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ 40 ਰੁਪਏ, ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਡੀਜ਼ਲ 100 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ 125 ਤੋਂ ਵੀ ਟੱਪ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਗਰ ਵਾਕਈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਤੀ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਹਿੱਸਾ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਆਲਰੇਡੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਆંકੜਿਆਂ ਦਾ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਹੈ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਰਿਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਸੂਬਿਆਂ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਨਵਾਂ ਟੈਕਸ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ 41% ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਆਲਰੇਡੀ ਐਕਸਾਈਜ਼ 41% ਸਟੇਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਚਲੇ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੋੜ ਤੋੜ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸੂਬੇ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਔਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੁਹਰਦਤਾ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ GST ਦੇ ਅੰਡਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਕੇਰਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਦਸੰਬਰ 'ਚ ਵੈਟ ਤੇ 10 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘਟਾਇਆ, ਦਸੰਬਰ ਵਾਲੀ। ਅਸੀਂ ਸਟੇਟ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੂੰਗੀ ਤੇ ਵੀ MSP ਦੇਣੀ ਆ, ਔਰ ਤੇ ਵੀ ਕੋਟਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਤਾ ਸੈਂਟਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਨੇ ਵੀ ਖਰੀਦਣੀ। ਅਸੀਂ 1500 ਰੁਪਏ ਮਾਨਯੋਗ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਵਾਲਾ। ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀ ਜਿੰਨੇ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ, ਨਵੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਸੋ ਸੂਬੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਬੜਾ ਫਿਕਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਇਹ 'ਤੇ ਫਿਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ 'ਚ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ। ਉਲਟਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ GST ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ 2022 ਤੱਕ ਦਾ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਰਿਬੇਟ ਦੇਣੀ ਹੈ GST 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਮਦਦ ਕਰੇ ਔਰ ਆਇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਘਟਾਵੇ। ये जो बोरवेल खुले हैं पंजाब के अंदर, उनके ऊपर कोई सरकार एक्शन लेने जा रही है? डेफिनेटली। ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਗਿਰਿਆ ਸੀਗਾ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੋਰਵੈਲ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕੱਲ।
ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਕਮੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਵੀ ਇਕੁਇਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਗਰੂਕ ਬਣਨਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਣ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ ਤਿਆਰ ਕਰੂਗੀ ਔਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫਿਕਸ ਕਰੂਗੀ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ 2019 ਚ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸੰਗਰੂਰ ਚ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਸੁਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ same ਹੈ। high fees ਹੋਈ ਸੀ, ਯੂਰਪ same ਚ situation ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁਝ ਸਕਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ, ਇਹ 3-3 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਨੌਬਤ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਵੇ, ਹੈ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਤੇ ਡਿਊਟੀ ਫਿਕਸ ਹੋਊਗੀ, ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੋਰ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਲੋਕਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋਊਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਇਹਦੇ। ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਸਲਾ ਸੋਸ਼ਲ ਹੈ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਨੋ ਡਾਊਟ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਤੋਂ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਔਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਗਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ।